قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پیٹریزم ورڈ کا مطلب کیا ہے، اس کے میننگ کیا ہے؟ تو ان انگلش وی کین سے لو آف کنٹری اینڈ ولنگنیس ٹو سیکریفائس فار اٹ، کہ ایک وطن سے محبت اور اس کی محبت میں قربانی دینے کے لیے رضامندگی ظاہر کرنا، اس کو حب وطنی کہا جاتا ہے، حب وطنی. اور سیکنڈ ڈیفینیشن ہے کہ وین یو لو یور کنٹری اینڈ آر پراؤڈ آف اٹ، جب آپ ایک وطن سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو اس پر فخر بھی ہو، اس کو حب وطنی بولا جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ناؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آور ٹوڈیز لیکچر. لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے میں کچھ بتا دوں کہ یہ کانٹیکسچل پکس اسٹوڈنٹس آپ کو دکھائی جا رہی ہیں. کچھ ان پکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس لیسن کے کانٹیکسچل میننگ کو جان سکیں، پہچان سکیں، ریکاگنیشن کر سکیں. اس میں کچھ پاکستانی ہسٹوریکل پلیسز پکس دکھائی گئی ہیں تاکہ آپ کے وطن سے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کے وطن کے اندر کیا کیا ہسٹوریکل تھنگز موجود ہیں جن سے آپ کو لگاؤ ہونا چاہیے. ناؤ we shall start first paragraph of our today's lecture. Patriotism کا مطلب ہے love for the motherland. Dear student, motherland mean one's native land، یعنی کسی کی اپنی سرزمین، مادری سرزمین. اور یہ ڈیووشن ان انگلش لویلٹی اور لو. پیٹریوٹزم محب وطنی یا حب وطنی کا مطلب ہے کہ اپنے مادری وطن سرزمین سے محبت اور یا محبت کا جذبہ ٹو ونس کنٹری، ایک ملک سے. اب ہم اس لیسن کے جو ٹرانسلیشن ہے وہ اس سینٹنس کی پڑھتے ہیں. کہتے ہیں حب الوطنی سے مراد مادری وطن یا اپنے وطن سے عقیدت ہے. ناؤ وی شیل اسٹارٹ سیکنڈ سینٹنس. اے پیٹریٹ لفظ، ایک محب وطن یا ایک حب وطن loves his country، وہ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے. اینڈ از ولنگ، یہاں پر ولنگ کا مطلب ایگر، شوقین اور پریپیئرڈ، تیار رہنا، رضامندگی ظاہر کرنا. ٹو سیکریفائس، قربانی دینے کے لیے، ایکٹ آف کلنگ، تیار رہنا، قربانی دینے کے لیے تیار ہو جانا. when the need arises کا مطلب originate، stand up، جب ضرورت پڑتی ہے اور یا ضرورت پڑنے پر قربانی دینے کے لیے رضامند رہتا ہے ایک محب وطن. اب ہم اس سینٹنس کا کمپلیٹ جو ٹرانسلیشن اردو میں ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. ایک محب وطن اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر قربانی کے لیے تیار، رضامند رہتا ہے. یہ اس کا سیکنڈ سینٹنس کا ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے. اور دا ورڈ پیٹریٹ کمز فرام دا لیٹن ورڈ. یہ لفظ پیٹریٹ جو ہے یہ لاطینی لفظ پیٹریوٹا، یعنی لیٹن ورڈ پیٹریوٹا سے نکلا ہے، اخذ کیا گیا، وچ مینس کنٹری مین، جس کا مطلب ہے کہ ہم وطن ہے، جس کا مطلب ہم وطن ہے. کنٹری مین کا مطلب ہے پرسن لیونگ اور یہ بورن ان دا کنٹری، ایک شخص جو وطن کے اندر رہتا ہے، وہ اس وطن کے اندر پیدا ہوا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کنٹری مین. تو اب ہم اس سینٹنس نمبر 3 کا ترجمہ ملا کے کوہرنس کے ساتھ کرتے ہیں. تو لفظ پیٹریوٹ لاطینی لفظ پیٹریوٹا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہم وطن ہے. اور ناؤ وی شیل اسٹارٹ لاسٹ سینٹنس آف دس پیراگراف. اٹ از کنسیڈرڈ مین ریفلیکٹ، ریگارڈ، اے کمینڈیبل، ایڈمائریبل، قابل تعریف کوالٹی، اور یہ ایک قابل ستائش خوبی سمجھا جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب ہم اس پورے پیراگراف کا ترجمہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں کہ حب الوطنی سے مراد مادر وطن یا اپنے وطن سے عقیدت ہے. ایک محب وطن اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر قربانی کے لیے تیار، رضامند رہتا ہے. لفظ پیٹریوٹا لاطینی لفظ پیٹریوٹا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ہم وطن ہے، اور یہ ایک قابل ستائش کو بھی سمجھا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہمارا فرسٹ پیراگراف کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم سیکنڈ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں. ان دا سیکنڈ پیراگراف
we shall come to know about the next understanding of the paragraph. Patriotism gives people, मुहिब वतनी देती है people लोगों को, the strength mean energy, force. मुहिब वतनी जो है या हुब्बुल वतनी लोगों को जज्बा देती है, and courage हौसला, courage mean boldness, bravery. To safeguard mean to prevent something, कुछ नई चीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए. द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री मुल्क के लिए, एंड नेशन कौम के लिए. अब इन सेंटेंस का बामुहावरा हम तर्जमा करते हैं. हुब्बे वतन लोगों को मुल्क व कौम के मफाद की हिफाजत करने के लिए ताकत और हिम्मत देती है. सेकंड सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं. फॉर अ पैट्रियट, एक मुहिब वतन के लिए. द सॉवरेंटी कहते हैं अथॉरिटी, हुकूमत, वक़्त की नज़ाकत का तकाजा. इंटेग्रिटी कहते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी. ऑनर एंड ऑनर ऑफ द कंट्री, और मुल्क की इज्जत. आर ऑफ सुप्रीम का मतलब हाई रैंक. वैल्यूज इम्पोर्टेंस, वर्थ, ऑन विच. तो एक मुहिब वतन के लिए हुकूमत और उसकी इज्जत और मुल्क की इज्जत हर वक्त बुलंद मर्तबा और इक़दार वाली होती हैं. ऑन विच नो कंप्रोमाइज कैन बी मेड, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. अब इस सेंटेंस का हम तर्जमा बामुहावरा करते हैं. तो कहते हैं एक मुहिब वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और इस दो नामूस आला इक़दार हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. Now we are going to start last sentence of this paragraph. Patriots wonder, मुहिब वतन जो होते हैं अलाउ काज, मुहिब वतनी जो होती है अलाउ या काज. रेंडर का मतलब अलाउ इजाज़त देती है, काज वजह बनती है. सेक्रीफाइस कुर्बानी देने की. फॉर द रिजर्वेशन का मतलब कन्वर्सेशन, सेविंग, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए. एंड प्रोटेक्शन मीन सिक्योरिटी, शेल्टर बना. तो मुहिब वतनी जो होती है वो कुर्बानी, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और हिफाजत देती है. ऑफ दीज वैल्यूज़, इन इक़दार को. इन इक़दार, वैल्यूज़ का मतलब होता है इक़दार, कदरों को. तो अब हम बामुहावरा इस सेंटेंस का तर्जमा पढ़ते हैं. मुहिब वतन अफराद इन इक़दार की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी पेश करते हैं. कौन से? पैट्रियट्स जो होते हैं, मुहिब वतन जो होते हैं वो अफराद और इन इक़दार की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी पेश करते हैं, यानी कुर्बान हो जाते हैं. अब हम पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं. पैराग्राफ नंबर 3 के ट्रांसलेशन. नाउ यू शुड कंसंट्रेट ऑन द पैराग्राफ नंबर 3. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज आ नेशन बिल्डर. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक कौम के मामार थे. बिल्डर का मतलब कंस्ट्रक्टर, तामीर करने वाले. एंड अ ग्रेट पैट्रियट, और एक अजीम मुहिब वतन थे. अब हम बामुहावरा तर्जमा सेंटेंस का करते हैं. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम के एक मामार और अजीम मुहिब वतन थे. ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़. प्रोटेक्ट मीन कवर, डिफेंड. वो चाहते थे इन इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करना. वैल्यूज़ इक़दार का, कल्चर सकाफ़त का, एंड ट्रेडिशंस कस्टम, फोकलोर लोगों का, रवाजों का. ऑफ द मुस्लिम्स मुसलमानों के. ऑफ द सब कंटिनेंट बर्रे सगीर के. अब हम इस जो ना सेंटेंस का बामुहावरा तर्जमा करते हैं. तो आप बर्रे सगीर के मुसलमानों की इक़दार, सकाफ़त और रवायात की हिफाजत करना चाहते थे. ही गेव द मुस्लिम अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी. उन्होंने मुसलमानों को शनाख्त दी. आइडेंटिटी मतलब इंडिविजुअलिटी. बाय सिक्योरिंग मीन सेफ, सील, अच्छा तहफ़्फ़ुज़. अ सेपरेट मीन आइसोलेट, पार्टीशन. होमलैंड, मदरलैंड, कंट्री. फॉर देम, उनके लिए. तो अब हम बामुहावरा तर्जमा कर देते हैं, पढ़ लेते हैं. तो आपने एक अलहदा वतन हासिल करके मुसलमानों को एहसास तशख़्ख़ुस दिया. एहसास तशख़्ख़ुस का मतलब आइडेंटिटी दी, शनाख्त दी, उनको अपनी पहचान दी. ही सेड, वो कहते थे कि वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म विच गैल्वनाइजेस, ठीक है, विच गैल्वनाइजेस अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन. तो आपने फरमाया कि हमें हुब्बे वतन का ऐसा एहसास पैदा करना चाहिए जो हम सबको एक मुत्तहिद और मजबूत कौम के बंधन में बांध दे. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया. अब हम बॉक्स के 2 क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं. ऊपर हम पैराग्राफ नंबर 1 में एक क्वेश्चन पढ़ के हैं. हु ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री.
मुल्क के लिए कौन कुर्बानी देता है? A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. एक मुहिब वतन जो होता है वो मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है और जब इसको मुल्क को उसकी ज़रूरत पड़ती है. Now we shall start question number 2, paragraph number 3. पैराग्राफ नंबर 3 में तीसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. Who led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland? यानी कि किसने मुसलमानों के लिए बर्रे सगीर में कोशिश की अलग वतन हासिल करने के लिए? तो आंसर है कायद आज़म. लेट द मुस्लिम्स, कायद आज़म ने मुसलमानों की रहनुमाई की ऑफ द सब कंटिनेंट बर्रे सगीर के इन द स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड, एक अलग वतन के मुतालबे के लिए, अलहदा वतन के लिए कोशिश की. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड 2 इनबॉक्स क्वेश्चंस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. अब हम आगाज़ करने जा रहे हैं पैराग्राफ नंबर 4 का. तो कंसंट्रेट ऑन दिस पॉइंट. द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म, मुहब्बे वतनी का जज्बा, मेक्स अस स्टे अलर्ट, वो हमें आगाह करता है, हमें आगाह रखता है. इन केस ऑफ फॉरेन, फॉरेन मीन एलियन, एक्सटर्नल, इन्वेजन, हमले से. तो मुहब्बे वतनी का जो जज्बा है वो हमें बैरूनी हमले से आगाह रखता है. इन द हिस्ट्री, हिस्ट्री तारीख, इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में देर आर मैनी, बहुत सी, इंस्टेंसेस, एग्जाम्पल्स, पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी मिसालें हैं. वन पीपल ले डाउन देयर लाइव्स, जब लोगों ने कुर्बान कर दी. ले डाउन, लेड यहाँ पर पास्ट टेंस है डियर स्टूडेंट. ले डाउन जो है ना, ले डाउन का मतलब होता है कि बिछा देना, पेश कर देना. देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियों को. फॉर द डिफेंस, डिफेंस कहते हैं असॉल्ट, अटैक. तो पाकिस्तान के जो है ना लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान किया. बहुत सी तारीख में ऐसी मिसालें मिलती हैं ऑफ द कंट्री, जब मुल्क के लिए. अब हम इस सेंटेंस का बामुहावरा तर्जमा करते हैं. तो बी कंसंट्रेटेड ऑन दिस सेंटेंस. तो जज्बा हुब्बे वतन हमें गैर मुल्की हमले के पेश नज़र चौकन्ना रखता है. तारीख़ पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने वतन की दिफा की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी. इन द वार्स ऑफ 1965, 1971 and the Kargil war, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. In the wars of 1965, 1965 की जंग में और 1971 की जंग में और कारगिल वार में बहुत से सिपाहियों ने अपनी जानों को नजरिया पेश किया, नजराना पेश किया. इन एन अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब मेक एन एफर्ट, कोशिश की, ट्राई की, टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, अपने वतन की हिफाजत के लिए. हम इसका बामुहावरा तर्जुमा पढ़ते हैं. तो 1965 और 1971 और कारगिल की जंगों में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानों का नजराना पेश किया या अपनी जानें कुर्बान की. डियर स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड दिस सेंटेंस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड सेंटेंस ऑफ दिस लेसन. तो सेंटेंस जिनमें अब उनमें नेम हम पढ़ेंगे. कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तोफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट सरवर राशिद मिनाज, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, सौर मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज और कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालदार लालक जान. ये वो नेम थे जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया इस मुल्क के लिए. ऑल एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस मीन एक्सेप्ट करना, अडॉप्ट करना. ऑल एम्ब्रेस मार्टारडम, उन्होंने सब ने, मार्टारडम का मतलब कैलवरी, बहादुरी, शहादत. तो इन सब ने शहादत कबूल की. वाइल फाइटिंग, फाइटिंग मीन अटैक, बैटल, कॉम्बैट. तो जंग करते हुए ब्रेवली, बहादुरी के लिए, बहादुरी से. फॉर देयर मदरलैंड, अपनी मादर वतन सरजमीन के लिए. अब हम इकट्ठा तर्जमा कर लेते हैं थोड़ा सा. तो कप्तान मोहम्मद सरवर, मेजर तोफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट अफीसर राशिद मिनहाज, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शहीद, कप्तान कर्नल शेर खान और हवालदार लालक जान ने मादर वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश फरमाया. ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड, इन सब को नवाजा गया. अवार्डेड का मतलब नवाजा गया. ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड, और इन सब को नवाजा गया. निशान हैदर, निशान हैदर से, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड,
جو کہ بہت بڑا ایک انعام ہے given to great patriots, جو ایک عظیم محب وطن کو دیا جاتا ہے, وہ lay down their lives for the country, جو ملک کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے. تو اب ہم بامحاورت ترجمہ اس سینٹینس کا کرتے ہیں کہ ان سب کو نشان حیدر عطا کیا گیا جو کہ سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے. یہ ان عظیم محب وطن افراد کو دیا جاتا ہے جو اپنے ملک کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں. Now we shall discuss inbox question. اب ہم ان باکس کا جو تیسرا کوشچن ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. واٹ از دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ آف پاکستان؟ پاکستان کا ہائیسٹ بلند کون سا انعام ہے؟ تو نشان حیدر دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ آف پاکستان. نشان حیدر جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا آرمی کا، فوج کا، ملٹری کا انعام ہے. اوکے جی، لیٹ اسٹارٹ آور لاسٹ پیراگراف آف ٹوڈیز لیسن، لیسن نمبر 2. تو لیٹ اسٹارٹ. اب ہم آغاز کرتے ہیں. پیٹریوٹزم محب وطنی یا حب الوطنی therefore is not just a feeling. حب وطنی صرف ایک جذبے کا نام نہیں ہے. it is the life spirit that continuously، یہ ایک زندہ جذبہ ہے جو مسلسل بڑھتا ہے، inspires and guides a nation، اور جو متاثر کرتا ہے اور ایک قوم کی رہنمائی کرتا ہے. اب ہم بامحاورہ ترجمہ کریں تو اس طرح بنتا ہے. اس لیے حب وطن محض ایک احساس نہیں ہے، یہ ایک زندہ جذبہ ہے جو ایک قوم کو مسلسل تحریک اور رہنمائی دیتا ہے. ٹھیک ہے. ان دا ورڈز آف S.W. اسکاٹ، S.W. اسکاٹ کے الفاظ میں a man، وہ کہتا ہے ایک آدمی، devoid مین blank، empty خالی، vacant خالی، of patriot spirit. ٹھیک ہے. تو ایک جو ہے نا S.W. اسکاٹ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو محض جذبہ نہیں رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ S.W. اسکاٹ کہتا ہے کہ حب الوطنی کے جذبے سے محروم شخص، یعنی کہ ڈیوائڈ آف پیٹریٹ اسپرٹ، وہ ایک ایسے جذبے کی مانند ہے، از لائک دا ون ہو، کہ جیسا کہ جو ایسا جذبہ رکھتا ہے، breathe there the man with soul so dead who never to himself hath said this is my native land. native mean natural، قدرتی، اوریجنل لینڈ، مادری سرزمین. کہتا ہے کہ ایک آدمی جو محبت کا جذبہ رکھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی سانس روح کے ساتھ لیتا ہے لیکن اس کی روح مر چکی ہے، جو کبھی بھی خود کو نہیں کہتی کہ یہ میری اپنی ذاتی سرزمین ہے. اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں تو اس طرح ہے، جو ایک آدمی جو سانس تو لیتا ہے لیکن اس کی روح مر جاتی ہے، اور جس نے کبھی اپنے آپ سے نہیں کہا یہ میری آبائی سرزمین ہے. Dear student, we have completed the translation of lesson number 2, or you should come to know, learn by heart this lesson for the purpose of annual examination. اس لیسن کو اچھی طرح سننے کے بعد اب اچھے طریقے سے اپنی پریپریشن کو جاری رکھیں اور اس لیکچر پر گرپ کریں. نیکسٹ لیکچر میں ہم ملیں گے انشاءاللہ ایکسرسائز سولوشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.